श्रीगुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। अस्मदाचार्य श्रीगुरुभ्यो नमो नमः। ओम शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीसात्या सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्योस्तं नमामि गजाननम्। मालां कुण्डीं च ढमरुं शूलं शङ्खं सुदर्शनं दधानं भक्तवरदं दत्तात्रेयं नमाम्यहं। काषाय वस्त्रं करकण्डधारिणं कमण्डलं पद्मकरेदशङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादरात्रं शरणं प्रपद्ये। प्रस्यामपिङ्गजटाबद्धकलापप्रांसुरदण्डी कृष्णमृगत्वत्परिधानः सर्वान् लोकान् पावयान कविमुख्यः पाराशर्यः पार्वस्वरूपं विवृणोत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शिक्तेः पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतादिं तपोनिम्। चतुर्विधनो ब्रह्मद्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भोर्भगवान् नारायणः। इन्दीवरदलस्याममिन्दिरानन्दकन्दनं वन्दारुजनमन्दारं वन्देऽहं यदुनन्दनं। छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुधस्याममायदाक्षमलकृतिं चन्द्रानं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। सभाये नमः। భాగవతోత్తములకు నమస్కారం చేసుకుంటూ ముందుగా భగవద్భక్తులందరికీ కూడా ధనుర్మాసం యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహం కలగాలని, ఆ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం అందరి మీద ప్రసరించి అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఒకసారి నేటి పాసురాన్ని మనం అనుసంధానిద్దాం. ఓం నీలాతంబుస్తనగిరితటే సుప్తమభ్యోతి కృష్ణం పారార్థం సంస్కృతి సతశిలా సిద్ధమధ్యాపయంతి స్వచ్ఛిష్టాయాం సృజలగతాం వ్యాపలాకృత్య భుక్తే గోదాదస్యై నమో భూయేవాస్తు భూయః.
ஓம் மார்கழி திங்கள் மதுரைந்து நன்னாளால் ஏராட போதுவேர் போதுமினோ நேர்லை ஏர் சிறுமல் குமாய்ப்பாடு செல்வ சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொடுந்தோரன் நந்தகோபன் குமரன் ஏரானந்த கவிதை சோதை நெடுஞ்சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணன் நமக்கே பறை தருவான் ஆரோர் புகழப்படுந்தேலோரம்பாவாய் மார்கழி திங்கள் மதுரைந்து நன்னாளால் ஏராட போதுவேர் போதுமினோ நேர்லை ஏர் சிறுமல் குமாய்ப்பாடு செல்வ சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொடுந்தோரன் நந்தகோபன் குமரன் ஏரானந்த கன்னிய சோதை நெடுஞ்சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணன் நமக்கே பறை தருவான் வாரோர் புகழப்படுந்தேலோரம்பாவாய் வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடல் பையத்தென்ற பரமனடி பாடி நீயின்னோ பாடன்னோ மாட்டாத நீராடி மையற்றுதோம் மல்லட்டு நாமுடையோம் செய்யாத செய்யும் திக்குறளை சென்றோதோம் ஐயையும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உயமார்ந்து புகழ்ந்தேலோரம்பாவாய் ஓங்கி உலகாந்த உத்தமன் பெயர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாட்டு நீராடினால் திங்கின்ற நாளெல்லாம் திங்கள் நம்மாடு பெய்து ஓங்கு பெறும் செல்வலோடு வயல்களா பொங்குவதை போதில் போடு கொண்டு நான் கொடுப்பா தேங்காத பொக்கிரம் சட்டமலை பற்றுவாங்க குலை நிறக்கும் வல்லல் கரப்ப சுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரம்பாவாய் ஓங்கி உலகாந்த உத்தமன் பெயர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாட்டு நீராடினால் திங்கின்ற நாளெல்லாம் திங்கள் நம்மாடு பெய்து ஓங்கு பெறும் செல்வலோடு வயல்களா பொங்குவதை போதில் போடு கொண்டு நான் கொடுப்பா தேங்காதே பொக்கிரம் சட்டமலை பற்றுவாங்க குடை நிறக்கும் வளம் பெறும் சுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரம்பாவாய் ஆளுமலை கண்ணா ஒன்று நீ கைக்கிறவே ஆலயம் முகாந்து கொடாத்தேரி ஊழி முதல் பருவம் போல் நீ கருத்து ஆலயந்தோருடைய பத்மநாபன் கையில் ஆலை போல் விண்வரம்பர் போல் நின்று திந்து ஆளாதே சார்ந்து வைத்து தரமலை போல் வாழ உலகில் பிரிதாய் நாங்குளம் மார்கள் நீராட மிகுந்தேலோரம்பாவாய் மாயனை உன்னோட மதுரை மைந்தனை தூய் பெருநீரி முனை துறைமனை ஆயிரக்குளத்தினால் தோன்றும் மணிவிளக்கை ஆயை குடல் விளக்கும் செய்த தாமோதரனை தூயமாம் வந்து நாம் தமிழர் துவித்தொழுது வாயினால் பாடிமரத்தினால் சிந்திக்கா போய புலகம் புகுதரவானனும் தீயினால் தூசாகும் செப்பேரோரம்பாவாய் புள்ளும் சிலம்பினகான் புல்லரையின் கோயில் வெள்ளை வேஷகன் பேரளவும் கேட்டிலையோ வெள்ளாய் எழுந்திராய் பேய் முறையினர் கண்டு கள்ளச்சகட கலக்கலைய கால் வச்சு வெள்ளத்தரவில் துயர பிறந்திருத்தனை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் நெல்லையந்து அறியன்ற பேரளவும் உள்ளும் புகுந்து கொடுத்தேலோரம்பாவாய் கீழு கேசமானை சாற்றன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பெண்ணே ஆசும் பிறக்கும் கலகலக்கை பெயர்த்து வாசனங்கள் இச்சியார் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரகம் கேட்டிலையோ நாயக்க பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டு கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திருவேலோரம்பாவாய் கில்வான் வெள்ளென்று பெருமை சிறுவேடு நெய்வான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போக்கின்றாரை போகாமல் காத்து உன் கோவான் வந்து நின்றோம் போது குலமுடையா பாவாய் எரிந்திராய் பாரி பறக்கொண்டு மாவாய் பிறந்தனாய் மலரை மாட்டியா தேவாதி தேவரை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவா வென்றாய் என்று அருந்தேலோரம்பாவாய் சோமனை மூடத்து சுற்றம் விளக்கிறையே யோகம் கமலத்துயிலும் மேலும் தன்னுடலும் மாமன் மகளே மணிக்கதவும் தாழ் திறவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன் மகள் தான் உமை அந்திச்சவிடோ அறந்தலோ நேமப்பிருந்திரு மந்திரப்பட்டாலோ ஆமையன் மாதர் வைகுந்தன் என்றென்று நாமம் பலவும் நகர்ந்தேலோரம்பாவாய் நோற்றுச்சு வர்க்கம் புகின்றவமனாய் மாற்றமும் தாரார வாசல் திருவாட்டார் நாட்டத்துறையாய் நாராயணன் அம்மாள் போற்றப்பரவும் புண்ணிய நாள் வந்துருநாள் குற்றத்தான் வாய் வேலந்த கும்பகர்ணனும் தோற்று முழுக்கே பெருமையால் தான் தந்தானோ ஆற்ற ஒன்றுடைய அறிவுகளமே தேற்றமாய் வந்து திருவேலோ அன்பாவாய் கற்றக்கரவை கணங்கள் பலகர்ந்து செற்றால் திருவையை சென்று சிறை செய்யும் குற்றமன்றில்லாத கோவல் தப்பற்குடியே குற்றவள் குழுமண்மையிலே போதலாய் சுற்றத்து தோழுமார் எல்லாரும் வந்து என் முட்டம் புகுந்து மகிழ் பொருள் பேர்பாடா குற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ இட்டு குறுங்கும் பொருளேலோரம்பாவாய் மனத்திலம் கட்டுரைமை கல்லுக்கிறங்கி நினைத்து புலிகளையே நின்று பால் சோரா நினைத்திலாம் சிலருக்கும் நச்சல்கள் தங்காய் மனத்துடன் ஏழனின் வாசல் கடை பற்றி சிறுத்தனா தென்னிலங்கை கோமான சென்றா மனத்துக்கினியானை பாடவும் நீவாய் திறவாய் நித்து நாள் இந்திரா ஈகுந்த பேரிழக்கும் அனைத்துள்ளாதார் மறிந்தேலோரம்பாவாய் புள்ளின் வாய் கிண்ணானை போல்வா வர்க்கனை
கிள்ளி கிளந்தனாய் கீர்த்தமை பாடிப்போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக்களம் புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழ உறங்கிற்று கொள்ளும் சிலம்பனுக்கான் போதரை கண்ணனாய் புள்ளி குளிர குடைந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் மீனாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேனோரம்பாவாய் ஆண்டாள் திருவள்ளுவரே சரணம். నిన్నటి భాషల్లో మనం నచ్చల్లో తంగాయి అంటే ఒక గొప్ప కుటుంబానికి చెందినటువంటి కూతురు గురించి మొన్నటి భాషల్లో చెప్పుకుంటే అనుష్ఠానానికి కర్మకి విలువ ఇచ్చి వాని దినచర్యలో భాగంగా హరినామస్మరణ చేసుకునే ఆవిడ యొక్క మూలంగా మనం అనుకున్నాం. నిన్నటి భాషల్లో విశేష కైంకర్యము అంటే పరమాత్మ కోసం కైంకర్యం చేసే అతన్ని చెల్లెలుగా భావించినటువంటి ఒక గోపిక గురించి చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఈవిడ కూడా ఒక గోపిక అంటే అద్భుతమైనటువంటి నేత్రములు కలిగినటువంటి గోపిక అన్న భావం అన్నమాట. అంటే నేత్రములు అంటే ఇక్కడ మనకి రెండు అర్థాలు వస్తాయి. అంటే అద్భుతమైనటువంటి నేత్రములు అంటే 9లో ఉన్నటువంటి తామర పువ్వు లాంటి కన్నులు కలిగినది లేదా లేడి కన్నులని అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు కదండి. అటువంటి అద్భుతమైన కన్నులు కలిగినటువంటి ఒక గోపిక గారిని ఈరోజు ఇతరులకి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అన్నమాట. అందులో భాగంగా ఉళ్ళిన్వాయ్ చిన్నానై పాలై అంటే బకాసురుడు అనే కొంగ యొక్క నోటిని చీల్చిన వాడిన శ్రీకృష్ణ స్వామి అని అర్థం. దుష్టుడగు అరక్కనై కిళ్ళి కళాందనై అంటే దుష్టుడైనటువంటి అరక్కనై అంటే రావణాసురుని యొక్క కిల్లి అంటే ఒక్క నిమిషంలో గిల్లేసి కళందానై పారివేసేసినటువంటి శ్రీరాముడి యొక్క వీళ్ళిద్దరి గురించి ఈ భాషలో అమ్మవారు చెప్తున్నారు. అంటే కృష్ణ పరమాత్ముడు ఇంకా అనేక మంది గొప్ప రాక్షసులు సంహరించాడు కదండి. కంసుని కానీ లేదంటే ఇంకా జరాసంధుని కానీ అనేక మంది రాక్షసుల్ని తన శక్తియుక్తులతో సంహరించాడు. కానీ ఒక చిన్న కొంగను చంపారు అని చెప్తే అది పెద్ద గొప్ప కాదు కదా. కానీ స్వామివారు ఏం చేశారన్నది కాదు, స్వామివారు చేస్తే అది గొప్ప. అది కంసుడైనా జరాసంధుడైనా చివరికి ఆ కొంగ రూపంలో వచ్చినటువంటి బకాసురుడైనా. అంటే మనకి బకాసురుడు అంటే బాగా ఎక్కువ తినేస్తాడు అంటే కుంభకర్ణుడు అంటే నిద్రకి ప్రతీక, బకాసురుడు అంటే తిండికి ప్రతీక అనుకుంటారు. ఆ బకాసురుడు కాదు. ఆ బకాసురుడిని భీముడు సంహరించాడు, అది వేరే బకాసురుడు. ఈ రాక్షసుడి పేరు కూడా బకాసురుడే. కొంగ రూపంలో కంసుడు పంపించినటువంటి పర్వతవంత ఉండేటువంటి ఒక పెద్ద కొంగ రూపంలో ఉండే బకాసురుడు. అంటే బకము అంటే మనం అర్థం చేసుకోవడం అంటే డంబము అని అర్థం అన్నమాట. అంటే కొంతమంది ఉంటారు, మేము పొద్దున్న లేస్తే మడండి తడండి అసలు మా అన్ని నీళ్ళు అనుకుంటే తీసుకుంటామండి, సమస్య లేదండి, మా మా ఇంత తరతరాలది మేము ఇలా ఉన్నాం అని చెప్తారు. పైకి డంబము అంటే లోపల మాత్రం ఏకాదశి వ్రతం చేస్తే వాడేం తినేస్తున్నాడు వీడేం తినేస్తున్నాడు అని ఆలోచించే వ్యక్తిత్వం అన్నమాట. ఇంకా అవన్నీ ఆలోచించేటప్పుడు మనం పావుగంటలు తిరగడం కష్టం. వ్రతం అన్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి, నీ ఇష్టం నీ దగ్గరే ఉండాలి తప్ప వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అన్నది నువ్వు ఆలోచించావు అంటే నీలో డంబం ప్రవేశించినట్టే. అంటే పైకి నువ్వు అన్నీ చేస్తున్నావు. అంటే కొంగని చెప్పడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ కొంగ ఒక చోట నుంచినే ఉంటుంది పొలంలో. చేపలన్నీ నా దగ్గరికి వస్తాయి, కాళ్ళ దగ్గరికి వస్తే ఏదైనా తినదు, అలా చూస్తూ ఉంటుంది అన్నింటినీ కలవకుండా కళ్ళతోటే. పాపం చేపలన్నీ మీటింగ్ పెట్టుకుని మాట్లాడుకుని అనమాట. ఈ కొంగ గారు చాలా మంచి కొంగ, సమస్య లేదు, ఎవరిని ఏమందో, అహింస పరమో ధర్మ నమ్మింది, అహింసలోనే ఉంటుందని అన్నీ అనుకుంటాయి. అది అహింస కాదు, అది పైకి దంభం ప్రదర్శిస్తోంది. లోపల దానికి మొత్తం అన్నిటిని తినేయాలి. అంటే దాని సైజు సరిపోవట్లేదు, అన్నీ ఒక్కసారి వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారిగా అన్నిటిని తినేస్తుంది అన్నమాట.
ఆ విధంగా పైకి దంభం ప్రదర్శించేవాళ్ళు నాకు నచ్చరు అని స్వామివారు చెప్తారు అనమాట. ఇందులో ఆ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే కొంగను చంపారని చెప్పి మనం అంటే కొంగ దంభానికి ప్రతీక. అటువంటి దంభం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు నాకు నచ్చరు అని స్వామివారు చెప్తారన్నమాట. ఇక్కడ తిరుప్పాణి ఆళ్వార్ అని ఒక ఆళ్వార్ ఉండేవారు. ఆయన పంచముడు. అయితే ఆయన రోజు కూడా శ్రీరంగంలో నదీ స్నానానికి వెళ్ళి మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ వచ్చి తీర్థం మనం ముందే చెప్పుకున్నాం. నదిలో నుంచి నీరుని తీసుకెళ్తే దాన్ని తీర్థం అని చెప్పారు అని చెప్పి ఎవరు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆముక్తమాల్యంలో చెప్పారు. వాళ్ళందరూ తీసుకెళ్తున్నటువంటి నీటిని తీర్థంతో పాడారు అని. ఎందుకు? స్వామివారికి అభిషేకించడానికి తీసుకెళ్తున్నారు కాబట్టి ఆ నీరంతా తీర్థంతో సమానం చెప్పారు. అంటే అటువంటి తీర్థాన్ని సంగ్రహించడానికి వచ్చిన వారు ఎవరైనా సరే దానికంటే ముందే ఈ స్నానం చేసి నదిలో బయటికి వెళ్ళిపోయేవారు. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం, ఆ రోజుల్లో కొంచెం కఠినంగా ఉండేది కదా అని. అయితే ఒకరోజు పాపం ఈయన అలాగే స్నానం చేస్తూ నదిలో అలా ఉండిపోయారు. అంటే స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహ భాష్యాలు ఇతర మీద పడి నిశ్చేష్టుడు అయిపోయాడు. అంటే ఆ లీలల గురించే ఆలోచిస్తూ అలా ఉండిపోయారు. స్నానం అలా 3 సార్లు మునిగి అలా ఉండిపోయారు, అటు ఇటు కదలకుండా. రేవులో ఉన్న వాళ్ళందరూ చప్పట్లు కొడుతున్నారు, పిలుస్తున్నారు, రావట్లా. ఎవరో ఈ తిరుప్పాణి ఆళ్వారు. సరే అని చెప్పి గురకలాలు వేసారు. గురకలాలు వేసేసరికి ఆయనకు ఒక గురకలా తగిలితే అప్పుడు ఈ లోకంలోకి వచ్చి వస్తున్నాను అపచారం అయిపోయిందని చెప్పి బయటకు వచ్చారు. ఆయన వెళ్ళిపోయిన ఒక 5 నిమిషాలకి నీరంతా సేకరించి మళ్ళీ అభిషేకాన్ని తీసుకెళ్ళారు శ్రీరంగనాథుడికి. ఇది జరిగినప్పుడంట రంగనాథుడు రంగనాయకి మాట్లాడుకుంటున్నారు, స్వామి నీ యొక్క భక్తులకి నువ్వు అపారమైనటువంటి కీర్తిని ప్రతిష్టని అన్నీ ఇస్తానని చెప్తున్నావు, మరి పాపం నిన్ను కీర్తించినటువంటి ఆ తిరుప్పాణి వారికి గుళగరాలు తగిలించావు, ఇదా నీ భక్తులకు నువ్వు ఇచ్చేది అని అన్నారు. అనగానే వెంటనే స్వామివారు అన్నారు, అతనికి ఇప్పుడు పరిపూర్ణ జ్ఞానం వచ్చింది, ఇప్పుడు అతనికి నేను ఏమి ఇస్తానో చూడని చెప్పి ఆ యొక్క శ్రీరంగంలో ఉండేటువంటి ఆ స్వామివారు ఆయన యొక్క మూలమూర్తికి నిత్యం అర్చామూర్తికి చేసేటువంటి ఒక అర్చక స్వామి అయినటువంటి ఆయన్ని పంపిస్తారు. ఆయన దగ్గరికి పంపించి శ్రీరంగనాథుడి యొక్క ఆజ్ఞ నువ్వు దేవాలయానికి రావాలి అని చెప్తారు. వెంటనే ఈయన పాపం భయపడతాను, నేను రాను, ఎందుకంటే నా యొక్క కరస్పర్శ అంటే నా చూపు పడితే స్వామివారి ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన కాంతి కోల్పోతారేమో ఆయన, నేను దేవాలయానికి రాను అని చెప్పి చెప్తారు. చెప్తే అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన చెప్తారు అనమాట, అదేం లేదు స్వామివారు మిమ్మల్ని తీసుకురామన్నారు కాబట్టి ఇది రంగనాథుడి యొక్క ఆజ్ఞ కాబట్టి మీరు రావాలి, లోపలికి వచ్చి తీరాల్సిందే అని చెప్పి చెప్పేసరికి సరే అయితే వస్తానని చెప్పి, అయితే నేను దేవాలయంలో అయితే అడుగు పెట్టను, స్వామివారి యొక్క లోకసారంగ ముని ఆయన యొక్క పాదాల మీదే ఉండి, అంటే లోకసారంగ ముని అనే ఆయన ఈయన్ని ఎత్తుకుని దేవాలయంలో తీసుకెళ్తారు అన్నమాట. ఆయన భుజాల మీద ఈ లోపలికి వెళ్తారు. లోపలికి సగం దూరం వెళ్ళేసరికే రంగనాథుడికే ఈయన్ని చూడాలన్నంతటువంటి భక్తి కలిగినటువంటి తిరుప్పాణి ఆళ్వారు అనమాట. ఆ ఆచార్యుల యొక్క భక్తికి ఆయన పారవశించి రంగనాథుడి దగ్గరికి వెళ్ళే లోపే అన్ని పాశురాలు చెప్పేసి ఆ ఆనందంలోకి స్వామివారి దర్శనం చేసుకునే చివరి అక్కడికి వచ్చేసరికి చివరి పాసరం చెప్పారంట. అటువంటి సమయంలో అంటే అంతటి తన్మయత్వంలో ఉన్నటువంటి అమరనాథ పిరాన్ అనే దివ్య ప్రబంధం రాసినటువంటి తిరుప్పాణి ఆళ్వారు గురించి సంబంధించిన ఒక పాశురం ఇది. ఈ పాశురంలో మనకి అంటే 2 రకాలుగా ఉంటుంది. అంటే కొంతమందికి రాముడు అంటే ఇష్టం, కొంతమంది కృష్ణుడు అంటే ఇష్టం. అదేంటంటే మీరు మొదటి పాశురం దగ్గర నుంచి కృష్ణుడే కృష్ణుడే అని చెప్తున్నారు, నాకు మనస్ఫూర్తిగా రాముడే ఇష్టం నాకు, కానీ మీరు చెప్తున్నారు కదా అని తప్పదని మొహమాటానికి నేను కృష్ణ కృష్ణ అంటున్నాను పొద్దు నుంచి లేచి, కానీ నా మనసంతా రాముడి దగ్గర ఉందండి అన్న భావం అనమాట. అంటే ఇందులో చెప్పేది ఏంటంటే నువ్వు రాముడినైనా కొలు కృష్ణుడినైనా కొలు, కానీ నీ మనసు పరమాత్మ పాదాల దగ్గర ఉందా లేదా అన్నది మాత్రం చూసుకో, ఆ భావనలోనే ఉండు. ఎందుకంటే
రాముడు పితృవాక్య పరిపాలకుడు, కృష్ణుడు పితృవాక్య పరిపాలకుడు. ఏ విధంగా? రాముడు సరయూ నదీ తీరంలో పుట్టాడు, కృష్ణుడు యమునా నదీ తీరంలో పుట్టాడు. ఈయన పుట్టిన 12 సంవత్సరాలకి రాముడు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళే ముందు ఆ యొక్క మహర్షి వచ్చి తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు, విశ్వామిత్రుడు తీసుకెళ్ళేటప్పుడు వశిష్ఠుడు పంపమన్నప్పుడు పితృవాక్యం అంటే తండ్రి చెప్పారు కాబట్టి ఆ విశ్వామిత్ర మహర్షితో వెళ్ళారు. అలాగే గురువులు చెప్పారు కాబట్టి మొదటి సంహారమైన తాటకని సంహరించారు, అంటే చిన్న వయసులోనే. అదేవిధంగా కృష్ణుడు పుట్టిన వెంటనే ఆయన చేతులు తగిలే తండ్రికి ఉన్నటువంటి సంఖ్యలు విడిపోయాయని చెప్పి మనం మొదటి పాఠశాలలో చెప్పుకున్నాం, అంతటి బలవంతుడని. అప్పుడే తన యొక్క నిజస్వరూపాన్ని చూపించినప్పుడు ఈ స్వరూపాన్ని తీసేసుకో స్వామి, చిన్నపిల్లలాగే ఉండు అని తండ్రి కోరినప్పుడు, ఆ దేవకి వసుదేవులు కోరినప్పుడు వెంటనే తండ్రి వాక్యం పరిపాలించే కదా మళ్ళీ చిన్నపిల్లాడి రూపంలో మారిపోయాడు. అంటే ఈయన పితృవాక్య పరిపాలకుడే. అలాగే నెలల పిల్లాడుగా ఉన్నప్పుడే మన పాసంలో మనం చెప్పుకున్నాం, పోతన అనే రాక్షసుని సంహరించాడని. అంటే ఈయన చిన్నప్పుడు రాక్షసుని చంపాడు, ఈయన చిన్నప్పుడు రాక్షసుని చంపాడు. అలాగే ఈయన అడవికి వెళ్ళాడు, అందరికీ తెలుసు. అలాగే ఈయన కృష్ణ పరమాత్మ కూడా బృందావనానికి వెళ్ళాడు, అడవిలో గోవుల్ని మేపాడని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే ఈయన అక్కడికి వెళ్ళాడు, ఆయన అక్కడికి వెళ్ళాడు. అలాగే రాముడు జటాయువుకి మోక్షాన్ని ప్రసాదించాడు. కృష్ణ పరమాత్మ నిన్నే చెప్పుకున్నాం గజగుంగుడికి, అలాగే ఇంకా అనేక మందికి, ఘంటాకర్ణుడికి, ఇటువంటి వారందరికీ. అంటే ఘంటాకర్ణుడు అని ఒక రాక్షసుడు ఉండేవాడు. ఎంతసేపు శివ 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 అని శివనామమే జపించేవాడు అన్నమాట. అయితే అప్పుడు శివుడే ప్రత్యక్షమే చెప్తాడు, మోక్షాన్ని ఇచ్చేది నేను కాదు పరమాత్మ అని చెప్పేసరికి అసలు సత్యాన్ని ఎరిగి అప్పుడు స్వామివారి పాదాల మీద పడినప్పుడు ఘంటాకర్ణుడికి కూడా మోక్షాన్ని ఇస్తాడు. అటువంటి పరమాత్మ అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ ప్రభువు. అలాగే విభీషణుడికి కానీ లేదంటే అంగదుడికి కానీ రాజ్యాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చాడు రాముడు, అందరికీ తెలుసు. తనకి లభించిన అంటే శత్రు సంహారంలో న్యాయంగా తనకి లభించిన ఐశ్వర్యాన్ని, రాజ్యాన్ని కూడా నిమిత్త మాత్రంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి విభీషణుడికి అంగదుడికి ఇచ్చేశాడు, ఏ ఆలోచించకుండా. అటువంటి ప్రభు రామచంద్రుడు. అదేవిధంగా గుప్పెడు అటుకులు ఇచ్చాడనే చెప్పి కుచేరుడికి తన ఐశ్వర్యాన్ని మొత్తం ఇచ్చినటువంటి వాడు కృష్ణ పరమాత్మ. కాబట్టి ఇద్దరు ఒకటే. రామచంద్రుడు అంటే రమయితి రామ అని అర్థం. అంటే గండన భీముడు, ఆర్త జనబాంధవుడు, ఉజ్వల బాణతోన కోదండ భుజతాండవ కీర్తికిన్ రామమూర్తికిన్ రెండవ సాటి దైవమిక లేదంతున్ గడకట్టి భేరికా దాండ దాండ దాండని నదమ్ముల గండమునెక్కి దాసరథి కరుణాపయోనిధి అని శ్రీరాముడికి రెండవ సాటి దైవం లేదు, ఆయనతో సమానమైన దైవం అని చెప్పి చెప్తారు. అటువంటి రామచంద్రమూర్తి అంటే రమయితి రామ అంటే ఆనందించువాడు, ఎప్పుడు కూడా ఆనందించువాడు. ఆయన్ని దూరం చేసుకున్నందుకే దశరథుడికి పరమాత్మ ఎప్పుడైతే దూరం అయ్యాడో దశరథుడికి కోల్పోయాడు. నేను మనం చెప్పుకున్నాం నిన్న పాసలో. అలా ఆనందించేవాడు ఆయన అయితే నిన్న కంటే మొన్న పాసలో మనం చెప్పుకున్నాం కృష్ణుడి గురించి. కృష్ అంటే అర్థం ఏంటన్నది మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే ఎల్లప్పుడూ అపరిచ్ఛిన్నమైనటువంటి ఆనందం అని అర్థం. కాబట్టి ఈ రాముడికి కృష్ణుడికి తేడా లేదన్న భావన మన మనసులో ఉండాలి. అది ఎప్పుడు కూడా ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఈ తిరుప్పాణి ఆళ్వార్ లాగా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఆ రంగనాథ స్వామిని చూసేసరికి, మామూలుగా రంగనాథ స్వామికి 2 చేతులు ఉంటాయి, అందరికీ తెలుసు. ఒకటి శిరస్సు మీద పెట్టుకుంటే, ఇంకోటి ఇలా పాదాల మీద పెట్టుకుంటారు స్వామి అర్చామూర్తి. కానీ తిరుప్పాణి ఆళ్వారికి మాత్రం శంఖ చక్ర గదా పద్మములతో చతుర్హస్తములతో స్వామివారు దర్శనమిచ్చారట. అటువంటి గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి నేత్రములు గల తిరుప్పాణి ఆళ్వార్లు. అంటే ఇక్కడ నేత్రములు అంటే అర్థం ఏంటంటే నేత్ర సౌందర్యం అనేది బయటికి కనిపించేది కాదట. అంతర్ సౌందర్యం అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం తెలిసి ఉండి ఏది నిజమో ఏది సత్యమో అని తెలుసుకోగలిగిన నేత్రములు గలవారు. అటువంటి నేత్రాలు ఉన్నటువంటి ఒక గోపిక అని అర్థం అన్నమాట. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, తుమ్మిద వలె తామర పువ్వులు కన్నులు కలదానా, లేడి వలె అద్భుతమైన చూపులు కలదానా అంటే దాని అర్థం అది. బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి చూపులు కలవారు అని అర్థం అన్నమాట. ఆ విధంగా
ఆ తిరుప్పాణి ఆళ్వారికి పెరుమాళ్ కాంతి తగ్గిపోతుందేమో అన్న భయంతో లోపలికి వెళ్ళి ఒక్కసారిగా కళ్ళు తెరిచేసరికి స్వామివారి యొక్క అద్భుతమైన మూర్తి చూసి ఆనందించి స్వామివారి యొక్క పాదాల్లోనే చివరికి అంతర్ధానం అయిపోయారు. అటువంటి స్వామి అమలన్ అనేకన్ అశ్వ పరమాత్మత అంటే ఆయన అనుకున్నారట, నా కళ్ళు పడి ఎక్కడ ఈయన కాంతి కోల్పోతారని భయపడ్డాను కానీ నా పిచ్చి కానీ అసలు నా కళ్ళు పడితేనే ఈయన కాంతి కోల్పోతే ఇంక నన్నే ఉద్ధరిస్తాడు. అమలన్ అంటే ఎటువంటి దోషము లేని ఈయన కదా. అమలన్ అంటే అనేక మొత్తం విశ్వమంతా అశ్వ పరమాత్మత మొత్తం విశ్వమంతా ఈయనే ఉన్నప్పుడు ఇది అసలు దోషమే కాదు కదా. అటువంటిది స్వామి నన్ను కరుణించారన్న భావనలో ఒక్కసారిగా ఆనందంతో కళ్ళు చూసేసరికి చిత్రభుజాలతో స్వామివారు ఆయన కరుణించారు. ఆ విధంగా ఆయన మోక్షాన్ని పొందారనమాట. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్వామివారు ఎప్పుడు కూడా ముందు ఆలోచిస్తారు, అంటే వెంటనే సంహరించరు. రాముడు రావణాసురుని కూడా సంహరించలేక కాదు, అంటే మనం ముందు నుంచి చెప్పుకున్నాం స్వామివారి శక్తి అపారమైనది, విశ్వమంతా ఆయన వల్లే ఉన్నది అని మొదటి పాసురంలో కానీ అన్నింటిలోనూ చెప్పుకున్నాం మనం. దాని మూలం ఏమిటంటే కృష్ణ పరమాత్ముడు కూడా, అంటే ఈ అర్భకుపై వేపడిన కలులు దహునునిపై శరంబుల పగిలి ధరిత్రి అని చెప్పారు. అంటే కృష్ణ పరమాత్మ అర్భకుడు అనుకుని వచ్చిన రాక్షసులందరినీ కూడా మంటల్లో పడిన మిడత వలె స్వామివారు అతి సులువుగా సంహరించేశారు. అదేవిధంగా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న రాక్షసులందరినీ కూడా నా యొక్క చిటికెన వేలు చివరితో సంహరించగలను అని రామచంద్రమూర్తి చెప్పారు. పశ్యములన్ రాక్షసులన్ యక్షులన్ ఇత్యాది అనేక దుష్ట శక్తులన్ అని చెప్పి స్వామివారు చెప్పారంటే ఆయన చిటికెన వేలు చివరితో సంహరించగలరు. ఏ విధంగా ఇచ్ఛాశక్తి అంటే ఆయన ఇచ్ఛానుసారం అంటే మనస్ఫూర్తిగా అనుకున్నప్పుడు. అలాగే ఒక అవకాశం ఇస్తారట. మొదటి రోజు యుద్ధంలోనే రామచంద్రుడు ఆ రావణాసురుని ఓడించేసేయడం, ఆ తర్వాత ఆ రథసారిని తీసుకువెళ్ళి రావణాసురుని ఒక పక్కగా ఆపడం, రావణాసురుడు తెలివి తెచ్చుకుని ఏం జరిగిందని అడగడం, భీకర యుద్ధంలో మీరు కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు, నేను రథాన్ని పక్కకు జరిగేశాను అని చెప్పి ఆ రథసారిని చెప్పడం. అప్పుడు రావణాసురుడు అడుగుతాడు, నీకు ఎవరైనా ఏమైనా ఇచ్చారా అంటే పైనుంచి దేవతలు అందరూ చూస్తున్నారు, ఈ రావణాసురుడు ఇంతటి గొప్ప రావణాసురుడు ఆ యొక్క యుద్ధ రంగంలో మధ్యలోనే పక్కకు వచ్చేసాడు అని చెప్పి చూపించి అలా టీవీలో లాగా నా పరువు తీసావు నువ్వు అంటే అప్పుడు ఇది నా ధర్మం, మిమ్మల్ని కాపాడడం నా ధర్మం రథసారథిగా, అందుకే నేను మిమ్మల్ని పక్కకు తీసుకొచ్చాను, నన్ను కాపాడడం మీ ధర్మం, కాబట్టి మళ్ళీ యుద్ధంలో కావాలంటే వెళ్దాం, ఇప్పుడైతే మీరు మరణిస్తారేమో అని భయంతో నేను పక్కకు తీసుకొచ్చాను అని చెప్తాడు. అప్పుడు రావణాసురుడు చెప్తాడు, మరణిస్తే ఏమైంది, నష్టమే ఉంది, మరణిస్తే మరణించేవాడిని కదా, ఎంత గొప్ప యోధుడిని నా జీవితంలో ఎప్పుడు చూడలేదు నేను, నా ముందు నిలబడి ఇలా యుద్ధం చేస్తున్నాడంటే నాకు నిజంగా మరణించాలనే ఉంది, నువ్వు అనవసరంగా తీసుకొచ్చున్నాను పక్కకి, యుద్ధం చేసి తీరాల్సిందే అనుకుంటా అని మళ్ళీ యుద్ధంగానికి వెళ్తాడు. అప్పుడు మళ్ళీ అన్నింటినీ కోల్పోయి కింద ఉండిపోయినప్పుడు నువ్వు నేడు పోయి రేపు రా అని చెప్పి అన్నాడని రామచంద్రుడు మనం చెప్పుకున్నాం. ఆ తర్వాత రోజు కూడా అంటే అప్పటికి మనం ఎప్పుడో చెప్పుకున్నాం, ఎటువంటి శక్తినైనా చిటికెన వేలు చివరితో సంహరించగల రామచంద్రమూర్తి, కానీ అనుకోలేదు, ఇచ్చ అంటే ఆయన ఇచ్చ మనస్ఫూర్తిగా అనుకోలేదు. దానికి కారణం ఏంటంటే మారతాడేమో, ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూద్దాం అన్న భావన అనమాట. అంటే మారి శరణాగత అన్యదా శరణాస్తి అని చెప్పి వస్తాడేమో, అనవసరంగా ఎందుకు చంపడం అన్న భావన అనమాట. ఆ భావనతో నేడు పోయి రేపు రా అన్నాడు. వాడు మళ్ళీ అంటే వాడు ఏది నా బలం అనుకుంటున్నాడో, ఎవరు నా బలం అనుకుంటున్నాడో, ఏది నా శక్తి అనుకుంటున్నాడు, వాటిలన్నిటినీ తుత్తినీయులు చేసేసి తునాతునకులు చేసేసి నీ బలం ఏదీ లేదు అంతా నేనే అని నిరూపించడానికి రామచంద్రమూర్తి ఆ యుద్ధం చేశాడు అన్నమాట. ఆ విధంగా ఆయన ఏ విధంగా యుద్ధం చేశాడో అదేవిధంగా ఈ బకాసురుడు అనే ఒక రాక్షసుడు వస్తాడు స్వామివారి మీదకి. అంటే
అప్పుడు అరక్కని కిల్లి అంటే గిల్లి అంటే ఇక్కడ ఇంత భీకర యుద్ధం జరిగింది. తర్వాత యుద్ధం జరిగింది. మళ్ళా రావణాసుడు వచ్చాడు. వాళ్ళిద్దరిని రామచంద్రమూర్తిని లక్ష్మణుని కూడా ఆ యొక్క పాశ రూపంలో అంటే నాగపాశ రూపంలో వేయడం వల్ల మళ్ళీ గరుత్మంతుడు రావాల్సి వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా వాల్మీకి మూల పురాణంలో ఉన్నాయి. అయితే ఒక్క మాటలోనే రాసేసారు అమ్మవారు. గిల్లి అంటే ఇలా గిల్లి చెప్పేసాడు అన్నట్టుగా రాసేసారు. ఎందుకంటే రామచంద్రమూర్తి శక్తి అటువంటిది. కానీ ఆయన ఇచ్చా అంటే ఆయన అనుకోలేదు చంపాలని, అందుకే ఆ విధంగా చేశాడని చెప్పి కలరాందని అంటే గిల్లి పారేసినటువంటి శ్రీరామచంద్రుని యొక్క కీర్తిని పిల్లగేలంటే పిల్లలు ఎల్లారం అందరం పావైకలం వ్రతము చేయి క్షేత్రం కంటే వాళ్ళు ఒక వ్రతం చేద్దాం అనుకుని ఇలాంటి ప్రదేశంలోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. అక్కడికి పుక్కారు ప్రవేశించిన వారై వెళ్ళి ఎలుందు వ్యాల ఉరంగిట్లు అంటే అక్కడ శుక్రాచార్యుడు రాక్షసులకి ఆచార్యుడు ఆయన ఉదయిస్తున్నాడట. ఎందుకు ఆయన మృత సంజీవిని గురించి తెలిసిన వాడు మనందరికీ తెలుసు. ఆయన ఉదయిస్తున్నాడు అంటే కొద్దిగా అంటే దుష్ట శక్తులు ఎక్కువ ఉండే సమయం ఏది అర్ధరాత్రి చీకట్లు అవి ఉదయిస్తున్నాయి. అంటే అది అయిపోయే లోపు ఉదయించి బృహస్పతిను అంటే దేవతలకి శక్తి ఇచ్చేవాడైనటువంటి ఆయన కుళ్ళు అంటే పక్షులను మనం 6-7 పాసురాల్లో కూడా పక్షుల యొక్క శబ్దం విన్నాం. జటాయు గురించి చెప్పుకున్నాం, గరుత్మంతుడి గురించి చెప్పుకున్నాం, పక్షుల గురించి చెప్పుకున్నాం. ముఖ్యంగా భారద్వాజ పక్షుల గురించి చెప్పుకున్నాం. పక్షులకి ఉండే 2 రెక్కలు, ఒకటి జ్ఞానానికి, 2 కర్మకి సంబంధించినవి చెప్పుకున్నాం. అంటే మన కర్మ మనం చేస్తూ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాలి అని చెప్పి పక్షి మనకి సూచిస్తుందని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా పక్షుల రెక్కల శబ్దాలు వినబడుతున్నాయి. అంటే ఇవి ఎలా అంటే ఇంకా గూట్లు దగ్గర అంటే భరద్వాజ పక్షులు గూట్లు వాటి యొక్క గూడు నుండి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చేసినటువంటి శబ్దం గురించి అక్కడ చెప్తే, ఇక్కడ ఆకాశం మధ్యలో సగంలో ఎగురుతున్నటువంటి పక్షుల యొక్క శబ్దం గురించి చెప్తారన్నమాట. ఆ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అటువంటి పక్షులు శిలంబినగా కూయిచున్నవి అంటే ఆకాశంలో సగంలో ఎగురుతూ ఉన్నాయి. అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం పొందడానికి సిద్ధమవుతున్నటువంటి పక్షులు. అటు విధంగా పోదు అది అంటే తామర పువ్వుల యొక్క అద్భుతమైనటువంటి నేత్రములు గల అంటే 9 నేత్రములు గల కಣ್ಣಿನ కళ్ళు కలగాన కుళ్ళు కిలర అంటే చల్లగా చెడవేట్లు కొడయిందు అవగాహన మనర్చి నీరాడాదే స్నానము పల్లి కిడతియో పక్కపై స్నానం చేయకుండా పక్కపై పడుకున్నావా ఇంకా పావాయ్ ఓ సుకుమారి నీ నన్నాళ్ళు కళ్ళం అంటే నీవు ఈ మంచి రోజులు కూడా కపటమును కళ్ళం తవిరందు అంటే విడిచిపెట్టి కలందు మాతో కలము అన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆవిడ ఎందుకు పడుకుందంట? అంతటి గొప్ప నేత్ర సౌందర్యం కలది కాబట్టి పడుకుందంట. ఇంకా అంటే నా నేత్ర సౌందర్యం గొప్పదా? తద్దన్యా వాద్య ప్రదేశాహ అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి నేత్రాలు గలది. అంటే పంచ ఇంద్రియులు జ్ఞానేంద్రియంలో 5 ఉంటాయి. ఈ 10ని జయించడమే మానవుని యొక్క జీవిత పరమాత్మ. వాటిని ఎప్పుడైతే జయిస్తామో మనం పరమాత్మ యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహాన్ని పొందినట్టే. అందుకే మనకి మొదటి నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు 10 అనే శబ్దం 10 మంది ఆడవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. 10 గురించి చెప్తున్నారు మొదటి నుంచి కూడా. 10 అంటే భక్తి అని మనం చెప్పుకున్నాం తమిళంలో. ఈ విధంగా వేదాంత దేశీయులు కూడా మనకి ఇదే చెప్పారు. పంచేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములు 5 అన్నమాట. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గోపిక తన యొక్క నేత్ర సౌందర్యం గొప్పది కాబట్టి ఆ కృష్ణ పరమాత్మే తన గురించి వ్రతం చేయాలా అన్న ఉద్దేశంలో ఉందా, ఏంటి నీకు వినబడట్లేదా మా మాటలు అని వీళ్ళు లేపుతున్నారు అన్నమాట బయట ఉన్నవాళ్ళు. ఆ విధంగా చెప్తున్నారు. అప్పుడు హరి సరసి విగాయాహ కృష్ణ జపంతో అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా రాముడిని పొగుడుతున్నారు. వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమందికి మరి కృష్ణుడు అంటే ఇష్టం అని చెప్పుకున్నాం కదా, కృష్ణ పరమాత్మే ఇష్టం అని చెప్పి వాళ్ళందరూ భావించి మీరు ఎవరిని గురించి పాడుతున్నారు? రమయితి రామ అంటే అందమైనటువంటి కన్నులు గలవారు, సరయు నదీ తీరంలో పుట్టినవారు, నిన్నే చెప్పుకున్నాం దక్షిణ దిక్కుకు అధిపతి అయినటువంటి రావణాసుని సంహరించిన వాడైన రామచంద్రుని కీర్తిస్తున్నారు. అంటే వెంటనే వీళ్ళన్నారు కృష్ణుడే అందగాడు, కృష్ణుడు కంటే అందగాడు ఎవరు లేరు అన్నారు. అంటే
అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికల్లోనే రెండు పార్టీలుగా విడిపోయారు. వీళ్ళేమో రామ రామ నడుస్తున్నారు, వీళ్ళేమో కృష్ణ కృష్ణ నడుస్తున్నారు. మా రాముడు గొప్ప అంటే మా కృష్ణుడు గొప్ప అని వీళ్ళే తగాదా చేసుకుంటారు అన్నమాట. అయితే అసలు విషయాన్ని మర్చిపోయి వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద గోపిక గారి జ్ఞానం కలిగిన వారు వచ్చి అసలు విషయం చెప్తాను మీకు ఉందండి. పుంసాం దృష్టి జిత్వా రామ అంటే కృష్ణుడే రాముడు. మీకు అది ఏ విధంగా చెప్తాను అంటే మన విషంబే రస్య మనోహరికి వపుషి మగ్నాన మునిమండలి జపముంచత హోమముంచత తపముంచత అంటే అద్భుతమైనటువంటి నేత్రములు గల రామచంద్రుడి యొక్క సుసౌందర్యం ఎలాంటిది అంటే ఒకసారి రామచంద్రుడు అడవికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక 2 లేళ్లు ఒక చోట నుంచున్నాయట. ఒక లేడిని రామచంద్రమూర్తి కొట్టారు బాణంతో, దాని కాలికి తగిలింది. తగిలేసరికి రెండవ లేడి అక్కడ ఉన్నటువంటి రామచంద్రుడిని చూస్తూ నుంచుందంట, ఏమీ మాట్లాడకుండా. అంటే ఈయనెవరు, ఈ మహానుభావుడు ఎవరు, ఎందుకు ఇక్కడ ఈ విధంగా నుంచున్నారు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మరొక మగలేడికి బాణం తగిలిందన్న ఉద్దేశంలో కూడా లేదు ఆ లేడీ. ఆయన యొక్క ముగ్ధమోహన రూపానికి తన్మయించిపోయి ఈయనెవరు, ఈయన అసలు మన్మథ రూపం, నన్ను పొందడానికి ఈయన ఈ యొక్క మగలేడిని సంహరించడానికి బాణం వేశారా అన్న ముగ్ధమోహన రూపంలో ఉండిపోయి కదలట్లేదంట లేడు, అలాగే ఉండిపోయింది. అంతటి అద్భుతమైన సౌందర్యం గల రామచంద్రమూర్తి అని వాల్మీకి రాశాడని మనం చదువుకున్నాం. మీరు ఎవరైనా చూసారా రాముడిని? చూడలేదు కదా. కానీ మన కృష్ణ పరమాత్మ మన కళ్ళ ముందే ఉన్నారు. కృష్ణ పరమాత్మ ఎంత సౌందర్యవంతుడో అక్కడ ఉన్నటువంటి జపముంచత హోమముంచత తపముంచత అంటే కృష్ణ పరమాత్మ అలా ఆ యొక్క గోవును తీసుకుని అడవిలోంచి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్తుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులు మునులు కూడా వాళ్ళ యొక్క జపాలు హోమాలు యాగాలు అన్నీ ఆపేసి ఆయన్నే చూస్తున్నారు. అంటే ఒకళ్ళు ఇలా హోమంలో నెయ్యి వేస్తూ శుక్రవారం వదిలేయడం, అలా స్వామిని చూస్తూ ఉండడం, ఒకళ్ళు జపం చేస్తుంటే జపమాలు వదిలేయడం, ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, అలా స్వామినే చూస్తున్నారు. అంతటి గొప్ప సౌందర్య అందగాడు కృష్ణుడు. మరి ఆయన ఎలా తక్కువ చేస్తారు? మా కృష్ణుడే గొప్ప అందగాడని వీళ్ళు అంటారు. అయితే ఈ కృష్ణ పరమాత్మను ఒక్క నిమిషం కనుక మేము చూడలేకపోతే అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికలు కృష్ణుడు పార్టీ తరపు గోపికలు అంటారు అన్నమాట. నిమిషములు యుగములు అయ్యాను అంటే ఒక్క నిమిషం కూడా మాకు యుగంతో సమానం, ఆయన చూడకుండా మేము ఉండలేం. ఆ విధంగా చెప్తున్నారు అనమాట. వెంటనే ఎవరిని ప్రార్థిద్దామంటే ఆత్మన మనుష్య అహంబో బాంధవా జాత అంటే ఇద్దరు కూడా చెప్పారు. మొదట్లోనే మనం చెప్పుకున్నాం, నేను మనిషినే అని రాముడు చెప్తే కృష్ణుడు కూడా తన యొక్క చిటికెల మీద గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తినప్పుడు నువ్వు దేవాదేవుడివి అని అందరూ కీర్తించినప్పటికీ ఆత్మ బాంధవ అని చెప్పాడు. అంటే మీ అందరికీ బంధువునే కానీ నేను దేవుణ్ణి కాదు అని చెప్పాడు కృష్ణ పరమాత్మ కూడా. అంటే ఈయన అదే చెప్పారు, ఆయన అదే చెప్పారు. అంటే ప్రతి విషయంలోనూ ఇద్దరికి సారూప్య సామూప్య సావేద్య పాదములు ఏవి కూడా లేవు, ఇద్దరు ఒకటే అన్న భావన మనకి ఇక్కడ కలుగుతుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు రామో నామ బభూవ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పెద్ద ఆవిడ వచ్చి చెప్తుంది, మీరిద్దరు కొట్టుకోకండి గోపికలారా, రాముడు ఎవరు కృష్ణుడు ఎవరు అన్నది విషయం మీకు ఇప్పుడే చెప్తాను వినండి అని చెప్పి ఒకసారి యశోదాదేవి కృష్ణ పరమాత్మని పడుకోబెట్టుకుని చిన్నప్పుడు అంటే మీరు ఎవరు ఇంకా అప్పటికి పెద్దవలేదు, నా చిన్నప్పుడు ఆ యశోదాదేవి కృష్ణుడికి కథ చెప్తున్నప్పుడు నేను విన్నాను. కృష్ణ పరమాత్మ యశోదాదేవి యొక్క ఒళ్ళో కూర్చుని కథను శ్రద్ధగా వింటున్నారు. అప్పుడు ఈ విధంగా చెప్తుంది ఆవిడ, పిశాచేన దానవాన్ యక్షాన్ పృథివ్యాం చైవ రాక్షసాన్ అంగుళ్యగ్రేణ తాన్యాన్ హన్యాం ఇచ్చం హరిగణేశ్వర అంటే పిశాచాలు కానీ దానవులు కానీ యక్షులు కానీ పృథివిలో ఎవరైనా సరే రాక్షసులు కానీ అంగుళ్యాగ్రేణ అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం వేలు చివర బటన వేలు యొక్క చివర దాంతో చంపేయగల శక్తి గల రామో నామ బభూవ అనే రాముడు అనే ఒక ఆయన ఉన్నాడంట. అంటే ఈయన హూ అన్నాడంట. వెంటనే నువ్వు హూ కొట్టు, హూ కొడితే నువ్వు కథ వింటున్నావు అని నేను అర్థం చేసుకుంటాను, నువ్వు ఎప్పుడైతే హూ కొట్టడం ఆపేస్తావో నేను ఇంక పడుకోబెట్టేసి ఉయ్యాలా నేను నా పని చేసుకుంటానని యశోదేవి చెప్పింది. ఈయన ఓ అంటున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ. అనగానే తదా బల సీతేతి అంటే ఒక ఆవిడ ఉన్నట్టు ఆవిడ పేరు సీతాదేవి ఓ అన్నాడు. సరే బాగుంది. తౌ పితు వాచ అంటే పితృపరివాక్యనే ఎప్పుడు చేసేవాడు అన్నాడు. పంచవటి తటి విహరత అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పంచవటి తీరానికి విహారానికి వెళ్ళారు అన్నాడు.
తాపహర ద్రావణ నిద్రార్థం జననీ విధి కదాహరే అంటే అలా నిద్రలోకి జారుకునేటప్పుడు రావణుడు అనే ఒక అతను వచ్చి సీతాదేవిని ఎత్తుకెళ్ళాడు అని చెప్పింది. వెంటనే స్వామివారు అప్పుడు అన్న మానేసి హూంకారే శృణ్వత సౌమిత్రి ధనురు 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 ఇది వ్యంగ్రహ గిరిపాత అన్నాడు. ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి నిద్రలోంచి ఆవిడ ఊళ్ళోనే లేచి కూర్చున్నవాడే సౌమిత్రి ఎక్కడున్నావు, ధనుస్సు 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 తీసుకురా అని అర్చేసాడంట గట్టిగా. అంటే ఆయనే రాముడు అన్న భావన ఇంకా పోలేదు ఆయనే రాముడు కదా నిజంగా. ఎప్పుడైతే సీతాదేవిని రావణాసుడు ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడా హూ అనలేదు, హూంకారే శబ్దమే ఒక్కసారిగా గట్టిగా అరిచి సౌమిత్రి అని గట్టిగా పిలిచి ధనురు ధనురు అని గట్టిగా అరిచాడు 3 సార్లు. ఇటువంటి ధనుర్బాణాలు తీసుకురా అని అరిచాడు. ఇది జరిగినది అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికలకి ఆవిడ చెప్పింది. వెంటనే చెప్పి రాముడు కృష్ణుడు ఒకడే కాబట్టి ఆ యుగంలో ఆయన ఈ యుగంలో ఈయన గొప్ప కాబట్టి ఇద్దరు ఒకటే అని చెప్పి ఇద్దరికి ఉన్నటువంటి సారూప్య భేదాలు ఏమీ లేవు కాబట్టి శ్రీమన్నారాయణ యొక్క స్వరూపమే రాముడు, శ్రీమన్నారాయణ యొక్క స్వరూపమే కృష్ణుడు కాబట్టి అందరూ కలిసి ఆయన్నే పూజిద్దాం అని చెప్పేసరికి పక్షి రూపంలో వచ్చిన బకాసురుడిని చంపినవాడు అన్నారు అక్కడ వీళ్ళందరూ. అప్పుడు వీళ్ళు ఏమన్నారు, దుష్ట రాక్షసుడైనటువంటి రావణాసురుడిని చంపినవాడు అన్నారు. అదేంటండి రాక్షసుడు అంటేనే దుష్టులు కదంటే కొంతమంది మంచి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి ప్రహ్లాదుడు కానీ విభీషణుడు కానీ ఇటువంటి వాళ్ళు మరి రాక్షస జాతికి అయినప్పటికీ కూడా దైవం యొక్క కృపని దైవ అనుగ్రహాన్ని విభీషణ ధర్మాత్మ ఇది వచశ్రుత్వ అన్నారంటే విభీషణుడు అనేటువంటి ధర్మాత్ముడు రామాయణంలో తప్ప ఎక్కడా లేదంట. అంటే ఇటువంటి వారందరూ కూడా అటువంటి రాక్షస జాతిలో పుట్టినప్పటికీ దైవానుగ్రహం వల్ల ధర్మం వైపు నడిచినటువంటి మహానుభావుడు కాబట్టి రాక్షస జాతిని అందరినీ మనం తప్పుపట్టినాం, అందులో కొంతమంది నీచులు ఉంటారు అని చెప్పి ఆ భావనతో ఇక్కడ చెప్పారనమాట. అప్పుడు అక్కడ ఒక పెద్ద రామ కమలపత్రాక్ష అంటే రాముడు అంత అద్భుతమైనటువంటి నేత్రాలు కలవాడు. అందుకే రాముడికి కృష్ణుడికి కలిపి పుండరీకాక్ష అని పేరు. అంటే అద్భుతమైనటువంటి కాక్షం అంటే కన్నులు గల దేవతలు అని అర్థం అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కన్నుల యొక్క అర్థం ఏంటంటే బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి నేత్ర సౌందర్యం, లోపల నుంచి సౌందర్యం అన్నది మనం చూడాలి, బాహ్య సౌందర్యం కాదు అంతర సౌందర్యం అన్నది ముఖ్యం అన్న భావం అన్నమాట. కాబట్టి అతడు వేరు ఇతడు వేరు కాదు అని అనుకున్నారు. ఇందుకే అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే అద్భుతమైనటువంటి ఒక పర్వతం అంతా ఉన్నటువంటి ఒక కొంగ అక్కడ ఉందంట. అప్పుడు ఈ గోపబాలకులందరూ కూడా ఆవులతో అక్కడికి వెళ్ళి అడవిలోకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సరస్సులో నీరు తాగుదామని ఈ యొక్క ఆవులన్నింటినీ తీసుకెళ్ళి నీరు తాగించి వాళ్ళు తాగుదామని చూసేటప్పటికి ఒక పర్వతం అంతా ఉన్నటువంటి ఒక కొంగ కనిపించింది. ఆ కొంగ ఎలా ఉందంటే ఎల్ల పనులు మాని ఏకాగ్ర చిత్రుడై మౌని వృత్తి ఇతర ముతిన విడిచే వనములో నిలిచి వనజాక్షుపై దృష్టి చేర్చి బకుండు తపస్సు చెలువు దాల్చే అంటే తపస్సు అంత గొప్పగా నిల్చుని ఉన్నాడంట. ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం బకము అంటే దంభము, పైకి అలా చూస్తున్నాడు కదలట్లా, ఎక్కడ కూడా అక్కడే ఉన్నాడు, కళ్ళు మాత్రమే ఆడిస్తున్నాడంట. అంటే కళ్ళతోటి తనకి కావాల్సింది ఏదైనా వెతుకుతున్నాడు. అది ఎవరు? కృష్ణ పరమాత్మ. అందుకే ఎల్ల పనులు మాని ఏకాగ్ర చిత్తుడై ఏకాగ్రంగా ఒకటే మునిలాగా అలా ఉంచున్నాడంట. కానీ మనసులో నిలిచి వనదాక్షుపై అంటే వనదాక్షుడు కృష్ణుడు ఎక్కడ కృష్ణుడు ఎక్కడ కృష్ణుడు ఎక్కడ కృష్ణుడు గురించే చూస్తున్నాడు అనమాట ఆ కళ్ళతోటి. అంటే కృష్ణుడు కనబడితే చంపేద్దామని ఇంకా ఆ ఉద్దేశం. మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం చేపలన్నీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారిగా ఎలా తినేస్తుందో ఆ భావనలోనే ఉన్నాడనమాట. అలా ఉన్నటువంటి ఆ కొంగ వనదాక్షుడు అంటే కృష్ణ పరమాత్మ వచ్చేసరికి తన దొంగ తపస్సు లాంటిది వదిలేసి ఒక్కసారిగా కృష్ణుడి మీద పడి తినడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆ చెట్లన్నింటినీ పూల్చేసి కొంచెం మింగేస్తారో గొంతు వరకు వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక పెద్ద అగ్నిగోళం నిండితే ఏ విధంగా అయిపోతుందో ఆ బకుడికి అంటే బకాసుడికి ఆ విధంగా అయిపోతుంది. వెంటనే తట్టుకోలేక బయటకు వచ్చేస్తాడు. పూసేసరికి స్వామివారు అక్కడ నుంచుని ఉంటారు. నుంచునేసరికి బకాసుడు మళ్ళీ తన యొక్క ముక్కుతో పొడిచి చంపుదాం, మింగితే పనవట్లేదు అని చెప్పి ముక్కుతో పొడిచి చంపుదాం అని ముక్కు దగ్గర పెట్టేసరికి ఒక కాలు కింద ముక్కు మీద ఓ చేతి పై ముక్కు మీద వేసి అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పూర్వాంగము ఉత్తరాంగము అంటే ఈ రెండు విధాలుగా స్వామివారు
ఇద్దరిని అంటే ఆ యొక్క రెండింటిని కలిపి ఒకేసారిగా చీల్చేశారు. అంటే దంభము ఉన్నవారు నాకు నచ్చరు అన్న ఉద్దేశం అన్నమాట ఇక్కడ స్వామివారు. పైకి దాంభికంగా ఉండి లోపల అంతర్శుద్ధి ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా మనిషి అన్నవారికి. అంటే అందరినీ సమానంగా చూసే తత్వము, ఎవరి యందు కూడా కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు అనేటువంటి అరిషడ్ వర్గాన్ని జయించిన తత్వము, భూతదయ ఇటువంటివన్నీ కలిగి ఉండాలి అని ఈ ఉద్దేశంలో ఈ పాశ్వంలో ఉద్దేశం అన్నమాట. ఆ విధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ రాక్షసుని సంహరించారు కృష్ణ పరమాత్మ. చీల్చేసి ఆ బకాసురుడు అనే బకము అంటే పొంగ ఆ రాక్షసుని సంహరించారు అన్నమాట. ఆ విధంగా స్వామివారు అక్కడ ఉన్నటువంటి రాక్షసుని సంహరించి దంభానికి ప్రతీక అంటే పైకి నియమనిష్ఠులతో మాత్రం ఉంటే లోపల ఆలోచన అనేది ముఖ్యము. కాబట్టి ఎప్పుడైతే యా కంస ముఖ్య ఉపకీటక నిబర్హణోత్త సానిగ్ర ధత్రి జగత స్తవనైక కీర్తి. అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కృష్ణ పరమాత్మ ఏదో పొంగను చంపారని గొప్పగా చెప్పుకోలేదంట. అంటే పొంగనే కాదు, కంసుడు కూడా ఆయనకి కీటకంతో సమానం. మనం ముందే చెప్పుకున్నాం. బట్ ఈ యొక్క చిటికెల వేలు చివరన్న శక్తితో చంపేటువంటి పరమాత్మ రాముడు అన్నప్పుడు కృష్ణుడు కూడా అంత శక్తివంతుడే కదా. కానీ ఆయన కంసుడిని చంపడం పెద్ద గొప్పగా చెప్పుకోలేదు. అంటే యా కంస ముఖ్య ఉపకీటక నిబర్హణోత్త అంటే అది పెద్ద గొప్ప కాదు. అలాగే ఈ యొక్క సానిగ్రి ధత్రి చరిత్రిని స్తవనైక కీర్తి, ఈ కొంగను కూడా కీర్తి కోసం ఆయన ఏం చంపల. అంటే ఆయన చేస్తేనే అది గొప్ప, ఆయన ఏ పని చేస్తే అది గొప్ప. ఆ విధంగా మనం ఈ భావనలో ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే కంసుడు మొదలైన అందరూ కూడా అనేక మంది రాక్షసులైనప్పటికీ ఆయనకి కీటకంతో సమానం. మనకి ఇప్పుడు చిన్న దోమ పుట్టినప్పుడు ఇలా చంపి అలా విసిరేస్తామో అంత కూడా కాదు ఆయనకి. అంటే ఇచ్చ అంటే ఆ దోమ కొట్టని అని మనం వదిలేయచ్చు, మన యొక్క ఇచ్ఛాశక్తే కదా. అంటే ఆ యొక్క ఇచ్చ అన్నది స్వామివారు ప్రదర్శిస్తారన్నమాట. ఇంగితం నిమితంచ పావకం రమ్య అద్భుతం అతి ప్రియకరం దంభాయ దంకాశయ ఆదిముక్తం అని చెప్తారు. అంటే మనం ఇప్పుడు కూడా కొంచెం ఇంగిత జ్ఞానం అనేది కలిగి ఉండి సాటివారి యందు కూడా మనవారి అన్న భావనతో ఉంటూ అందరినీ ఒకేలా చూస్తూ నిమితంచ పావకం రమ్యాద్భుతం అందరికీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి స్వామివారి అనుగ్రహం కలిగేలా మనం ప్రవర్తించాలి. మన ఒక్కళ్ళమే మోక్షం పొందేసి మన ఒక్కళ్ళమే స్వామివారి అనుగ్రహం పొందేద్దాం ఎంతసేపు అన్న భావన ఉండకూడదు. మనం ముందు నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం, 10 మందికి చెప్పాలి. ఈ యొక్క రంబావా అంటే మన వ్రతం ఉన్నది అన్నారు కానీ మా వ్రతం ఉన్నది అని చెప్పలేదు. ముందు నుంచి 10 మందిని కలుపు వెళ్ళాలి, 10 మందికి చెప్పాలి. అందరూ ఈ విశ్వ కళ్యాణం అంతా లోక కళ్యాణంతో ఉండాలి అన్న భావన ఉంటుంది కదా. ఆ విధంగానే 10 మందికి మనకి మంచి జరగాలి అంటే 3 లోకాలు ఆనందంతో ఉండాలి అని చెప్పారు. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రాముడు కృష్ణుడు ఇద్దరి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఈ గాథలు విన్న తర్వాత 3 లోకాలు కూడా చాలా ఆనందించి తలూపోయాడు. ఆనందంతో తలూపుతున్నాయి. అలా తలూపుతున్నప్పుడు ఒక కవిగారు అన్నాడు అనమాట, కృప్పు కృపగిరియా స్వామి దిశామీశ్వర. అంటే నీ అద్భుతమైన చరిత్ర అంటే ఈ రామ చరిత్ర కృష్ణ చరిత్ర విని ఆ యొక్క 3 లోకాలు కూడా తలూపుతున్నాయి. అదృష్టం శేషుడు అంటే రాముడికి చెవులు ఉండవు అన్నది మంచిదైంది అన్నారు. అసలు రాముడి యొక్క గొప్ప కీర్తికి దీనికి సంబంధం ఏమిటి అంటే సంబంధం ఉంది. ఆదిశేషుడు ఉన్నటువంటి శిరస్సు, ఆదిశేషుడు పైన ఉన్నటువంటి మన భూమి కొంపతీసి ఈ యొక్క రామకీర్తి కృష్ణకీర్తి కూడా అది వింటే ఎప్పుడైతే ఆదిశేషుడు కూడా తలూపుతాడో మన భూమికి ఎంత పడిపోయేది, అప్పుడు భూమిలో ఉన్న మన పరిస్థితి ఏమయ్యేది. కాబట్టి వాడికి చెవులు లేకపోవడం మంచిదైంది అని చెప్పాడు చివరిలో. అంటే ఒక చమత్కారంగా క్వబుహు క్వగిరయ క్వామి దిశామీశ్వర, నీ చరిత్ర అంత గొప్పది కాబట్టి అటువంటి గొప్ప చరిత్ర తెలుసుకోవడానికి వచ్చినటువంటి మా అందరినీ నువ్వు అనుగ్రహిస్తున్నావు. కాబట్టి మేము ఇప్పటికే అంటే చీకట్లు తొలగుతున్న ఈ సమయంలో ఇంకా నువ్వు పడుకున్నావా గోపిక అందమైన కన్నులు కలదానా లే. ఇటువంటి మంచి రోజులు అంటే ఈ ధనుర్మాసం అనేది చాలా మంచి రోజులు. ఇటువంటి మంచి రోజుల్లో ఇప్పటికైనా నిద్రలే
నిద్రలే అని చెప్పి చెప్తోంది. ఎందుకంటే చీకటిలో ఉన్నప్పుడు స్వామివారు పెద్దగా తెలియదు కదా. అంటే ఏంటి, చీకటి నల్లగా ఉంటుంది, స్వామివారు నలుపు, మనందరికీ తెలుసు. ముఖ్యేదో మొహమేదో తెలియదు. అప్పుడు ఏం చూస్తారు మీరు? ఆ విధంగా ఏం చూస్తారు మరి? అయితే అప్పుడు వెంటనే ఆ విధంగా మీరు ఆ చీకట్లో కాదు, బకాసులు వచ్చాడా కాబట్టి చీకట్లో కాదు, మనం పొద్దున్నే ఉదయించే ఈ సూర్యకిరణాల్లో స్వామిని పూజించాలి. బద్ధకం వదులు, ఇప్పటికైనా నిద్రలే, లేచిరా మాతో అని చెప్తున్నాను అనమాట. అందుకే చీకట్లో పూజ చేయడం కాదు, 6-7 పాసాల్లో పక్షుల అరుపులు ఎప్పుడు మనం విన్నామో ఆ భారద్వాజ పక్షుల రూపంలో లాగా ఇప్పుడు మంచి రోజులు ఉన్నాయి, మంచి రోజులు వచ్చాయి. కాబట్టి స్వామివారి అనుగ్రహానికి నువ్వు లేచినప్పుడు మధ్యలోకి వచ్చేసే పక్షులు. అంటే నువ్వు కూడా బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందడానికి సిద్ధం కా, జ్ఞానాన్ని పొందు, 10 మందికి పంచు. నువ్వు ఒక్కదానివే తరించడం కాదు, మాకు కూడా జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు. ఎందుకంటే స్వామివారి జ్ఞానాన్ని నువ్వు పొందావన్న భావంలో నువ్వు ఉన్నావు, నువ్వు పొందావు కూడా మాకు తెలుసు, కాబట్టి మాకు కూడా జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ విధంగా ఈ పాశురంలో అమ్మవారు అందరికీ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలి, మన ఒక్కడమే కాదు పొందాల్సిన మోక్షము. అలాగే దాంభికం అన్నది పనికిరాదు అని ఈ విధంగా మనకి చెప్తున్నారు. ఈ తిరుప్పాణి ఆళ్వారి గురించి, ఆయన దివ్య చరిత్ర గురించి ఒక భావనగా ఈ పాశురం చెప్పారనమాట. హరి ఓం ఓం పుల్లిన్ వాయ్ కిన్నానై పోలా వరకు పిల్లి కిరందానై కీర్తனை பாடிப்போய் எல்லாரும் பாவை கள்ளம் புக்கார் வெள்ளு எழுந்து வியாபரங்கிற்று கொள்ளும் சிலம்பெனுகான் போதிர கண்ணினாய் புள்ளி கிளற கிடந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோ ரெம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவள்ளுவரே சரணம். ஸ்ரீயக்ராந்தாய கல்யாண தயேந்திரேர்தினாம் ஸ்ரீவேங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம். श्रीमत्ये विष्णुचित्ताय मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदरी गोदावरी नित्यमंगलम. श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिनी भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम. स्वोच्चिष्टमालिका वंदा कंद वंदन विष्णवे विष्णुचित्ततनूजाय गोदायै नित्यमंगलम. मातृका किंचनत्राणा बद्ध कंकणपाणये विष्णुचित्ततनूजाय गोदायै नित्यमंगलम. मंगलाशासन परे पदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वे आचार्ये सत्कृतायास्तु मंगलम. हरि सर्वोत्तमा वायुजीवोत्तमा. जय श्रीमन्नारायण. విశ్వస్తున్నావా